ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال پر. تبدیل ہوتی اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. یقینی طور پہ سندھ میں حکومت سازی کی جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے ہے سب کے, اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے احتجاجی صورتحال کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں فیضان راوت صاحب, امیدوار بھی تھے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے نائب صدر ہیں سندھ کے رضوان خانزادہ صاحب. بہت شکریہ دونوں کو پروگرام میں. میں پہلے فیضان راوت صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا. فیضان راوت صاحب, ایک آڈیو لیک کا معاملہ آتا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے, مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے, اس میں انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے, مگر اس میں اندر ایک بات ہے جس کی ابھی واضح چیز سامنے نہیں آئی کہ جی پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ ایم کیو ایم ضرورت نہیں ہے. ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رضا بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں لینے کا. علی رضا, آپ نے میرے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا الیکشن کے ویری نیکسٹ ڈے, اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو چوتھے نمبر 5ویں نمبر کی جماعت ہے, اس کو پہلے نمبر کی جماعت زبردستی بنایا گیا, اور پورے کراچی میں شکریہ کراچی کے بینر لگا دیے گئے, مطلب بے شرمی کی بھی انتہا کر دی گئی. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا سوشل میڈیا پہ, دیکھیں جب ان کو ووٹ ہی نہیں پڑے نا تو پبلک اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ الحق ہے ان کے ساتھ ہوا کیا, انہوں نے خود ہی آڈیو کس سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ فیضان صاحب, کس سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, مذاق اڑایا؟ جی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کس طریقے سے انہوں نے شکریہ کراچی کے جو بینر لگایا گیا, اس کے اوپر کیا بینر سوشل میڈیا پہ گھومتے رہے. میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, آپ کو سب علم ہے اور لوگوں کو بھی علم ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو انہوں نے جو بات کی, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ الحق ہے کہ یہ جب انہوں نے کیا کیا کہ میں نے آپ کو اس وقت پہلے بھی بتایا تھا کہ چوتھے 5ویں نمبر کی جماعت کو پہلے نمبر کی لایا گیا, تو اس وقت تو ہم بول رہے تھے, اب تو یہ خود بول رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں تھا, 100% مینڈیٹ نہیں تھا تو 200% مینڈیٹ نہیں تھا. یہ خود بات کر رہے ہیں اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اس کے بعد گورنر صاحب ان کے جو بیٹھے ہوئے کامنٹ کشوری صاحب, ان کی بھی تو آڈیو لیک ہوئی ہے, اور اس کے اندر وہ پوری وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ اس وجہ سے نہیں ملا اور اس وجہ سے نہیں ملا اور اس وجہ سے نہیں ملا. میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بولا تھا ویری نیکسٹ ڈے الیکشن کے کہ یہ الیکشن سے پہلے سے نون لیگ کے ساتھ بھاگتے پھر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کنگز پارٹی ہے, ہمیشہ سے ان لوگوں کے پیچھے بھاگتی ہے. ان کو پتہ چلا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے یا نون لیگ سے وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے, تو یہ ان کے دروازوں پہ گھومتے رہے. جب ان کے دروازوں پہ گھومتے رہے, جب یہ الیکشن کسی طریقے سے چوری کر کے 17 سیٹیں لوگوں کا حق مار کے, پیپلز پارٹی کا حق مار کے, تو پی ٹی آئی کا حق مار کے, تو جماعت اسلامی کا حق مار کے, تمام کراچی کی بڑی جماعتوں کے حق مار کے یہ چوری ڈاکہ کر کے 17 سیٹیں جب لے کے گئے ان کے در پہ, تو انہوں نے دھتکار دیا. پھر بلاول صاحب کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جی ہمیں آپ چیزوں میں لے لیں. میرے بھائی آپ ان کا حال تو دیکھیں, جب آپ کی کوئی چیز کسی کا مینڈیٹ چوری کرتے ہو تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے, لوگ بھی ہیں, کراچی کی عوام باشعور عوام ہے, اس پورے پاکستان کی سب سے زیادہ شعور رکھنے والی عوام ہے, جس نے ان کو بری طریقے سے یہ ایکسپوز ہو گئے. اب یہ دیکھیں نا جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, یہ تو ابھی سلسلہ چل نکلے گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری آڈیو لیک ہو گئی, اس طریقے سے ہو گئی اور اس طریقے سے ہو گئی, اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں. اور فیضان راوت صاحب, آپ نے جعلی مینڈیٹ کی بات کی, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن میں بھی یہ چیز آئی ہے. میں نے جعلی مینڈیٹ نہیں بولا, دیکھیں میری بات سمجھیے گا, میں جعلی مینڈیٹ نہیں بول رہا, یہ وضاحتیں دے رہے ہیں ادھر. آپ ان کی دیکھیں, آپ ان کو کور نہیں کر رہے علی رضا صاحب, آپ ان کی نہیں میں کوئی کور نہیں کر رہا, میں ایک اوپن ڈسکشن کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر بات ہو سکے. دیکھیں علی رضا صاحب, بات یہ ہے آپ ان کی آڈیو لیک سنیں اور ان کی جو دونوں آڈیو لیکس ہیں وہ سنیں, اس میں بتائیں کہ ہم تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یہ خود ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ جی ہمارا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا, ہم نے کسی کا مینڈیٹ چوری کیا, تو ایسا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری ہم نے کر لیا ہے تو نون لیگ ہمیں منہ نہیں لگا رہی ہے. ابھی پیپلز پارٹی کی بات تو ہوئی نہیں ہے. میں پارٹی کا کوئی موقف اس وقت نہیں دے رہا ہوں. بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کرنا چاہتی. کیا پتہ نون لیگ ان سے غلط بیانی کر رہی ہو. اور انہوں نے ایک اور بھی بات بتاؤں میں آپ کو, یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے گھر میں گئے ملاقات کے لیے تو ایسا لگا جیسے انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں تھا. جب وہ آ گئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بن بلائے مہمان آ جاتا ہے, یہ کہاں سے آ گئے, ارے بھائی بیٹھو یار, تم کہاں سے آ گئے, بلا ہمیں بھی حکومت دے دو, تو دے دو بھائی تم کو حکومت, تمہارا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, اور ہمارا تو ویسے نمبر پورے. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی ہے ویسے ایم کیو ایم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کہ جی ضرورت نہیں ہے ان کو شامل نہ کریں. دیکھیں یہ تو پارٹی پالیسی جو ہے, وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, وہ وضاحت کرے گی. ہم تو اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, اور وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی بتا سکتی ہے کہ اس طرح کی پالیسی ہے یا نہیں پالیسی. میں اپنی ذاتی رائے میں
कराची के हवाले से और जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, मैं तो उसकी बात कर सकता हूँ कि आप इन्होंने खुद मान लिया कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। जिस पार्टी ने हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मैं तो जाती हैसियत में कभी नहीं चाहूंगा कि वो हमारी जमात का हिस्सा बने, हमारे साथ। फैजान अहमद साहब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात करती दिखाई देती है कि मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। बिल्कुल उनका भी मैंडेट चोरी हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता कि उनका मैंडेट चोरी नहीं हुआ, हमारा भी मैंडेट चोरी हुआ है, इसका भी मैंडेट चोरी हुआ। आज कह रहे हैं कि हम तो पीटीआई के साथ भी बैठ सकते हैं, तो मैं तो पीटीआई वालों को बोलूंगा कि भाई इनको ऊपर अपने लोगों को बताएं और इनको बिठाने की जरूरत भी नहीं है, और आप इनको बिठाएं भी ना, ये तो मैंडेट आपका भी चोरी किया है, ये तो। अच्छा फैजान अहमद साहब, एक और बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गेस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान खान ज़फ़र साहब, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिंध के अंदर ना एहतजाज की एक और सूरत हाल तैयार होती दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा कि उनसे भी पूछ लूँ ताकि फिर एक डिस्कशन हो जाए। सर इसके यहाँ हर चीज का जिम्मेदार अली रजा ये अपने लोगों को ही ठहराते हैं, अपने लोगों। ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया, तो मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, ये चाइना की एमक्यूएम है, इसको जमा करके खोल दिया गया है। अब आप समझे मेरी बात को कि 17 सीटें जिसका मैंडेट जाली है, खुद मानते हैं, तो उस दुकान को ताला लग जाना चाहिए। चले, मैं एमक्यूएम के भी रिप्रेजेंटेटिव को भी लाइन पे लेता हूँ। पहले फैजान साहब, पहले रिजवान साहब का पॉइंट ले लेते हैं। उस ताले के अंदर भी एल्फी डाल देनी चाहिए जिसमें से जमात निकली है। मैं तो उसको जमात ही नहीं मानता हूँ। बात को आप समझे ना, इसका नाम है एमक्यूएम, मैंने इसका नाम आपको इसका नाम रख देना चाहिए एमक्यूएम। क्यों नून बोलना हो रहा है? ये आपका वैसे जाती वो है। भारत में पीटीआई के जो गेस्ट हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। रिजवान साहब, फैजान साहब एक मिनट दीजिएगा। फैजान साहब एक मिनट दीजिएगा, मैं उनसे भी उनकी राय ले लूँ। फैजान खान साहब देखिए ना, रिजवान साहब बात ये है कि सूरत हाल ये हो रही है कि एक बार फिर एहतजाज की सूरत हाल आप लोग बनाने जा रहे हैं। किस तरह टफ टाइम देंगे सिंध के अंदर? थोड़ी सी ओपन डिस्कशन हो जाए तो कि उसके बाद हम जो है वो बात कर सकें मजीद। जी रिजवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रजा भाई। जी रिजवान साहब। चोरी होने, फैजान रावत साहब कह रहे हैं कि पूरी जो सूरत हाल है ना, ये एमक्यूएम जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस हवाले से? क्योंकि बात ये कि जब कराची की बात होती है, कराची के इशूज़ की बात होती है, तो ये कब तक दिखते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का ये सिलसिला? देखिए जी, ब्लेम गेम तो खैर ये है ही नहीं। ये तो बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो मैंडेट चोरी की मोटरसाइकिल कराची में चोरी होती है तो वो 24 घंटे थाने और एफआईआर और मीडिया के चक्कर लगाता रहता है। इस कौम का वोट चोरी किया गया है और इस कौम के वोट में जो चोरी के अंदर मुलविस हैं, चोरी करवाने वाले, चोरी करने वाले, ये 3 लोग शामिल हैं और पूरी कौम का मुकदमा इन 3 लोगों पर ही है जिन्होंने चोरी करवाया। मगर पीपल्स पार्टी कहती है हमारे ऊपर कोई गेम नहीं, हमने क्लीन स्वीप किया है और सिंध के अंदर हमने पीपल्स पार्टी के ऊपर बिल्कुल गेम है। पीपल्स पार्टी ने लिहारी में पीटीआई का मैंडेट चोरी किया, पीपल्स पार्टी ने केमाड़ी में पीटीआई का मैंडेट चोरी किया, पीटीआई का मैंडेट मजीद में चोरी किया गया। तो बात ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है दूध की खुली दी है। एक सेकंड रिजवान साहब, फैजान साहब एक सेकंड रिजवान साहब रुकिएगा, मैं फैजान साहब से पूछ लेता हूं। वो कह रहे हैं एमक्यूएम की तो बात छोड़ें, अभी आप पीटीआई वाले को तो जवाब देना। वो कह रहे हैं आप लोगों ने भी तो चोरी किया है मैंडेट। ये जहां का जिक्र कर रहे हैं लियारी का, लियारी में इन्होंने, आप मेरी बात को समझिएगा कि लियारी में तो कभी इनका मैंडेट था ही नहीं। अब वो जो शकूर साहब वाली बात कर रहे हैं 2018 में, वो तो जिस तरीके से इलेक्शन जीते तो पूरी दुनिया को पता है और इस वक्त भी दुनिया को पता है कि माड़ी में हमारा मैंडेट चेक कर लिया, हमारा मैंडेट चेक रिजवान साहब पहले पॉइंट ले लेते ना, रिजवान साहब पॉइंट ले लेते हैं फैजान रावत साहब का कि क्या कह रहे हैं। जी फैजान साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का आप इससे अंदाजा लगा लें कि 4.5 लाख वोट कराची से टोटल इसको पड़ा है। ठीक है, आप उस फिगर पे से अंदाजा लगा ले। और जो हमारी सीटें जो हमसे छीनी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारी काफी सीटें छीनी गई हैं। ठीक है, मैं तो इनका मैंडेट तस्लीम कर रहा हूँ कि इनका मैंडेट जहां जहां पर होगा वो एमक्यूएम ने चोरी किया है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जो हमारा मैंडेट चोरी किया है उसके चोर भी ये एमक्यूएम वाले हैं। ये तो अभी बात कर रहे हैं हमारे ऊपर कि जी आपने लियारी का, लियारी में यार आप क्या बात कर रहे हैं, लियारी में आपका मैंडेट कहां से आ गया? आपकी हुकूमत तो 2022 के अंदर लोग, मैं उस कराची से हूँ जो 2022 में आपको जो 14 सीटें 2018 में मिली थी, आपके जो लीडर हैं एक रात भी कराची आके नहीं सोए थे, कराची के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। 14 सीटें लेने के बाद आप कराची को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके। आपने डिसैलिनेशन प्लांट की बात की थी, आपने नहीं दिया। आपने मास ट्रांजिट की बात की थी, आपने नहीं दिया। आपने मेगा प्रोजेक्ट के अंदर आपने
इस कराची के साथ जो जो वादे किए थे सब आपने उसको वफा नहीं किया। फिर 11 ठीक है फैजान साहब, पॉइंट आ गया, फैजान साहब पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। रिजवान साहब वो कह रहे हैं कुछ भी तो नहीं किया पीटीआई ने। थोड़ा बहुत आपको वोट पड़ा है, ठीक है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उसकी हम उस वोट चोरी में शामिल नहीं है। वोट तो चोरी किया आप कहें कि हमने, आप डरते हैं उसके बात करने से। आप यहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी कराची से इस वक्त भी 14 से 15 नेशनल असेंबली की फैजान साहब तामुल कर लेते हैं, थोड़ा सा इनकी भी सुन लेते हैं। पीटीआई से नाइब सदर है सिंध के, रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे? वो कहने किया कुछ नहीं ना कराची के लिए। नहीं, इनको आप बोलने दें, अगर ये बोलते हुए खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे तो चले, हो गए रिजवान साहब, ओवर टू यू। रिजवान साहब ओवर टू यू, मौक़िफ़ पेश कर दें। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन्होंने कराची को फ्रांस बना दिया है। कराची की सड़कें संगमरमर की इन्होंने बनाई है। कराची में इन्होंने वीआईपी किस्म की ट्रांसपोर्ट दे दी है। कराची में सारे स्कूल सरकारी जो हैं वो नेशनल ग्रामर स्कूल की तरह काम कर रहे हैं। कराची के सारे सरकारी हॉस्पिटल जो हैं बिल्कुल आगा खान की तरह बन गए हैं। कराची का बच्चा ये बड़ा एक अजीब सा फैजान पॉइंट आया है। एमए और एमपीए बनने के ख्वाब देखने वाले लोग जो हैं वो बच्चा बड़ा हो गया है। पेरिस, लंदन और कराची को 15 साल में इन्होंने दे दिया है। माशाअल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में पूरे सिंध में बहुत तरक्की की है। सांप काटने की और बिच्छू काटने की वैक्सीन इनके पास नहीं है, कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है। इन्होंने कराची को दिया, बिल्कुल दिया। कहता हूं इस बात को, इन्होंने कराची को दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को बहुत बेहतरीन चीज दी है, जिसका मैं जो है इस चीज को तस्लीम करूंगा। गुटका और मावा दिया है। गली गली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारी नस्लों को गुटका और मावा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठेके पे कराची दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एक चीज ठेके पे कर दी। आज कराची की पुलिस, कराची की सरकारी इदारे ठेकों के ऊपर है। ये इन्होंने कराची को दिया। अगर कराची को पीटीआई ने कुछ नहीं दिया तो 15 साल से आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की, आपने क्या किया? तो मेरे को आप ये बताएं। दूसरी बात रही चोरी की, तो आप हल्के खुलवाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कौन सा हल्का कहते हैं हम खोलते हैं उसको। लियाजी खोलते हैं, केमारी खोलते हैं, बल्दिया खोलते हैं, हम नागरी चौरंगी खोलते हैं, हम लैपटाबाद खोलते हैं, हम 90 खोलते हैं, हम चौरंगी खोलते हैं। जो हल्के पे आप हाथ रखेंगे हम उस पे तैयार होंगे। आप खुलवाएं, उसकी रिकाउंटिंग करवाएं, आप उसके फिंगर चेक कराएं। आपको मालूम चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी चोर है या एमकेएम चोर है। ये दोनों मिलकर चोर है। इन्होंने कराची के डाका डाला है। ठीक है जी, रिजवान साहब पॉइंट आ गया। अल्लाह ताला हम कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हम कराची की सड़कों पे लड़ेंगे। हम घर जाने वाले नहीं है। हम बिलावल हाउस का घेराव करेंगे। हमने सिर्फ घेराव किया, हमने डंडे खाए, हमने एफआईआर करती है। 5,000 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों के मुकदमे हुए, दहशतगर्दी के। तारीख गवाह कराची की 5,000 मुकदमे, 5,000 कारकुनों के एडीसी के मुकदमे। ठीक है रिजवान खान साहब, पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। फैजान रावत साहब से पॉइंट ले लेते हैं। फैजान साहब आपने सुन ही लिया होगा वो क्या कि फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सूरत-ए-हाल पेरिस। सिर्फ मेरी एक बात मुकम्मल होने दें। जिस तरह तारीख में इन्होंने कराची की अवाम, कराची की नस्लों, कराची की माओ बहनों के साथ इन्होंने जो निगरान गवर्नमेंट इनके साथ मिली हुई थी वो इनके साथ थी। इनकी जो बी टीम थी, जो निगरान वजीर आला थे सिंध के, वो इनके बी टीम के लिए काम कर रहे थे। यहाँ की पुलिस पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रही थी। और एक एमकेएम और पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा ख्वाजा अज़हर साहब की आओ मिलकर खाते हैं, तो ये वक्त दूर नहीं, आओ मिलकर खाते हैं। आज फिर जो है नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम फिर एक हो गई है और ये आने वाली पीडीएम 2 है। ठीक है रिजवान साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं फैजान साहब से पूछता हूँ, फैजान साहब क्या कहना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि जी 15 साल से एक तो हुकूमत है, दूसरा वो सूरत-ए-हाल वो गिनवाते जा रहे हैं जी ये मामला है। तो मतलब सूरत-ए-हाल तो अब ये नहीं समझते कि तीसरा ये ग्रुप कहीं ना कहीं आगे जाके वोट गेन करेगा, क्योंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों को एक अहम वक्त मिल चुका है अब तक। मैं आ जाता हूँ, पहले कराची की सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं। कराची ने कभी भी पीपल्स पार्टी को वो मैंडेट नहीं दिया था, ना सूबाई असेंबली में, ना कौमी असेंबली में, ना लोकल गवर्नमेंट में। इससे पहले मेयर कौन था, उससे पहले मेयर कौन था, उससे पहले मेयर कौन था, ये आप उससे बेहतर जानते हैं। जब से मुर्तजा वहाब साहब इसको देख रहे हैं। फैजान रावत साहब, हुकूमत आपकी थी, 15 साल की हुकूमत, तो कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। आप
मुझे जवाब देने दे, मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब दूंगा आपको। अगर आपको सारी बातों का जवाब ना मिले तो फिर आप मुझसे दोबारा सवाल कीजिएगा, मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें। अभी आप मेरी बात को समझें कि कभी भी कराची में ये जो कराची की इन्होंने बात की, मैं पहले कराची से स्टार्ट करता हूँ, पूरे दिन तक जाऊंगा, ठीक है ना। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये पीपल्स पार्टी ने दिया। ये डिसैलिनेशन प्लांट के लिए आगे जो काम हम करने जा रहे हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक बात इन्होंने की कि इनकी पार्टी की लीडर के लिए बताया था, 26 साल से कराची से चंदा जमा होता है शौकत खानम के लिए। कराची में शौकत खानम नहीं है, ये मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ पूरी कराची से जिन्होंने जितने कैंडिडेट खड़े किए गए, ये मुझे बताया कि कौन कैंडिडेट है, ये खुद मेरे से बेहतर जानते हैं कि किस किस्म के और कौन से कैंडिडेट खड़े किए गए। सर शौकत खानम का लोग दे रहे नहीं दे रहे, टैक्स तो आप ले रहे हैं ना, सिंध हुकूमत ले रही है। फैजान साहब आगे आ जाए, आहिस्ता मैं आगे आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जब इनको 3.5 साल की गवर्नमेंट मिली, फुल फ्लैट गवर्नमेंट मिली, सूबाई में भी इनके लोग थे और इनके लोग नेशनल असेंबली में भी थे, तो कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके। 14 सीटें कराची को मिली थी। अल्ताफ हुसैन के बाद अगर किसी को मैंडेट दिया गया था तो मेरा खान तक को मैंडेट मिला था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कराची के बिजनेस के साथ क्या किया, कराची के लोगों के साथ क्या किया, सबको नजर आया। हमारी बातें कर रहे हैं करने के लिए अभी पिछले 2 साल में आप देख लें, जब से मुर्तजा वहाब साहब चीजों को टेकअप कर रहे हैं, तो कराची के मास्टर प्लान पे भी बात हो रही है, कराची के मेगा प्रोजेक्ट से बात हो रही है, कराची को डिसैलिनेशन प्लांट देने की बात हो रही है, कराची को मास ट्रांजिट देने की बात हो रही है। जहां तक इन्होंने स्कूल्स की बात की, उसके लिए भी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीजों को आगे लेके जाया जा सकता है। अभी पीपल्स पार्टी ने कराची में मजीद स्ट्रेंथन हुई है, कराची में काफी लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। डॉक्टर आसिम जैसे लोग इसको मजबूती की तरफ लेके जा रहे हैं और उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और आप ये देखें कि वो जो कैंडिडेट्स जो लोग पीपल्स पार्टी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, काम करने के लिए सलाहियत रखते हैं। आप आए, इनको भी मेरी तरफ से ऑफर है कि आप आए, हमें कोई अच्छी चीज है तो बताएं, हम आपके लिए काम करेंगे। ये लड़ाई झगड़ा, ये बिलावल हाउस का घेराव, ये फलाने हाउस का घेराव, यार आप घेराव करते करते 9 मई करने वाले आप लोगों को, ये यंग जनरेशन के अंदर आपने फौज के लिए नफरत डाल दिया। आप वो लोगों एजेंसियों के दरमियान लड़ाई आप तफर आपने डाला है, तफर के आप डालते हो, 9 मई का किरदार आप लोगों, आज तक आप उस कौम को भटका रहे हो, इस नौजवानों को भटका रहे हो कि ये इसी तरीके से काम करें। आप एक प्लान क्यों नहीं बनाते? आप आ जाएं, माशी तौर पर भी बात कर लेते हैं, माशी तौर पर मुल्क को मुस्तकम करते हैं, आए नौजवानों के लिए काम करते हैं। 60% आबादी 35 साल से लोगों के नीचे की है, क्या उसको इसी कामों पे लगाना है कि बैशिंग करते रहे वो सोशल मीडिया के ऊपर और फोनों के ऊपर और डिफरेंट तरीके से लोगों को क्या एजेंसी के सामने खड़ा करके लड़वाते रहना है? लोगों को डंडा गोली की सियासत सिखानी है? ये आपका लीडर सिखा रहा है ना। और आपका जो लीडर है उसके पास तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा था ना। मुझे बताएं कौन सी नहर बह रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कौन से स्कूल डेवलप हो गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? मुझे स्कूल सर सादा सा फैजान साहब सवाल था 15 साल में क्या किया पीपल्स पार्टी ने? 15 साल में जो प्रोजेक्ट लेकर आया वो आपके सामने, NSCBD आपके सामने है, रोड्स डेवलप जितने हो रहे वो आपके सामने, अंडरपासेस कराची में। तो फिर कराची वाले वोट क्यों नहीं देते? इतना काम करा रही है पीपल्स पार्टी तो। 4.5 लाख वोट आपको पड़ गया मेरे भाई, 4.5 लाख वोट पड़ गया। अल्ताफ हुसैन को 8 साल लगे थे कराची में अपना परसेप्शन बिल्ड करने के लिए, 22 साल लगे इमरान खान तो सीट उठाने के लिए। ये तो पिछले 6 महीने 8 महीने 2 साल की जो कारकर्दगी कराची में जो गैप मिला है, 2016 से पहले तो कराची में कोई काम नहीं कर सकता था। ये तो आप भी बेहतर जानते हो, मैं भी जानता हूँ इन सब बातों को। 2016 के बाद लोगों को मौका मिला, लोग आए। क्या आप और मैं कोई और जमात में ज्वाइन कर सकते थे? ओपनली कोई बिजनेस कम्युनिटी किसी और जमात में जा सकती थी? ये तहरीक इंसाफ मुझे रोड पर नजर आ सकती थी? कैसी बातें कर रहे हो मियाँ? बात ये है कि आपको इनको डायनेमिक्स ही नहीं पता है। ये आपने इनको मेरे सामने बिठा तो दिया है, इनको ना बात करने की पता है, ना कुछ गुटके मावे से शुरू हो गए, गुटके मावे खत्म कर रहे हैं। गुटके मावे खाते पीते कौन लोग हैं? MQM के सामने तो ये खड़े भी नहीं हो सकते, बात भी नहीं कर सकते। हम इनको भी जवाब दे रहे हैं, NQM को भी जवाब दे रहे हैं। चले ये बता दें, अभी स्ट्रीट क्राइम का मसला है, उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। पहला इजलास भी इसी हवाले से बुला लिया गया है। बताया गया है कि जी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है वो इजलास तलब किया है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। थोड़ा सा उसके ऊपर सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब तक नहीं बन सका है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट है कि कम से कम कैमरे, जिसको लोग लूट के जा रहे हैं, किसी को मार के जा रहे हैं, उसकी तस्वीर लेने का हक तो उनके पास होना चाहिए, वो तक नहीं मिल रहा है। इससे ये सवाल कौन करेगा? अली रजा, इस शहर में जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए जाता है उसके लिए हर्डल क्रिएट किए जाते हैं, कोर्टों का रास्ता दिखाया जाता है। ठीक है, आप जब मुर्तजा वहाब साहब ने ठीक है फैजान रावत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, मुकम्मल तौर पे टाइम दिया गया, शिकायत नहीं होगी और पॉइंट आ गया है। रिजवान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने इंतशार की सियासत, नौजवानों को इस तरफ लेकर चले गए हैं मजबूत सियासत की बजाय। देखिए जी, हम ना इदारों के खिलाफ हैं और ये इदारे हमारे हैं, पुलिस हमारी है,
جی رضوان صاحب. ہماری ہے یہ فوج ہماری ہے, ہم اداروں کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک فیضان لاوت صاحب نے بات کی کہ مجھے شہر کے ڈائنامکس کا پتہ نہیں اور آپ نے سامنے دکھا دیا ہے, تو میں ان کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ میرے باپ دادا اور دادا اسی کراچی کے اندر پیدا ہوئے اور نوا شاہ میں بھی ان کی قبریں ہیں. مجھ سے زیادہ کراچی کو آپ جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بات کرنے کا طریقہ الحمدللہ بہت ہے. اپنی قیادت سے پوچھیے گا میرے بارے میں کہ رضوان خانزادہ کون ہے. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی ریاری کیماڑی بلدیہ ملیر سینٹرل تو بہت دور کی بات ہے آپ کے بارے میں. آپ کو سوچ رہے ہیں کہ سینٹرل ریاری کیماڑی اور ملیر سے آپ ہار گئے. ایک سیٹ آپ نے ملیر سے لی ہے بس ماشاءاللہ سے. باقی مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے جیتے ہیں اور کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا کیا پوزیشن. چلیں رضوان صاحب یہ بتائیں نا احتجاجی صورتحال کا کیا ہوا, کیا بات چیت چل رہی ہے آپس میں سیاسی جماعتوں سے, جماعت اسلامی, جے ڈی اے؟ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم سے پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کر رہے. آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے نون لیگ, مسلم لیگ, ایم کیو ایم سے, مگر سوال یہ رضوان صاحب جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب آپ احتجاج کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, تو وہ احتجاج کے لیے کن سے بات ہو رہی ہے, کیا اس کی تیاری ہو رہی ہے, اطلاعات مل رہی ہیں کہ جی احتجاج کی طرف جائیں گے, کوئی گرینڈ احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل ہم ہاں میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ جے ڈی اے کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی میں ہمارا اتحاد ہے. اس ایشو کے اوپر مینڈیٹ چوری کے اوپر پہلے جو ہے حیدرآباد بائی پاس کے اوپر جو ہے مظاہرہ ہوا ہے, پریس کلب پہ ہوا ہے. اس کے بعد مزید اور احتجاج کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر ہمارے احتجاج شروع ہوں گے اور پورے پاکستان میں ہفتے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ قیادت کی طرف سے سیٹرڈے کو پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا جو یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس مشترکہ احتجاج کی جو مقامات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کوئی ایک شہر ہوگا اس میں سب جمع ہوں گے یا کوئی ہائی وے بند کریں گے, کیا ہوگا اس حوالے سے بھی بتائیں. یہ ہم آپ کو فرائیڈے کو بتائیں گے, ابھی ہم نہیں بتا سکتے. ویسے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا احتجاج کا؟ شہروں کے سطح پر ہوں گے یا پورے سندھ میں کسی ایک جگہ پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا؟ دیکھیں جی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر شہر میں احتجاج کریں گے, جتنے سندھ کے میگا سٹی میں سب میں. تو رضوان خانزادہ صاحب یہ احتجاج صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان ہوا ہے؟ سن لیں میری بات سن لیں آپ. کراچی, حیدرآباد, بدین, ٹنڈولیار, نوابشاہ, چاندڑ, چکرن, سکھر, ہر جگہ احتجاج ہے. احتجاج ہوگا اور یہ مطلب میں اس لیے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں, تصدیق اور اسی وقت ریکارڈ کا حصہ بنا چاہ رہا ہوں, یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ٹھیک ہے آپ ان کے نائب صدر ہیں, آپ نے اوکے کر دیا, یہ دیگر لوگوں نے بھی اس کے اوپر اوکے اور اس کے اوپر فیصلہ کر دیا کہ جی اعلان کر دیا, یعنی کہ تیاری ہو گئی ہے مکمل کہ جی کرنا ہی کرنا ہے؟ اعلان ہونے جا رہا ہے. سندھ کے صدر کی طرف سے یہ احکامات لیے جائیں گے. سندھ کے صدر جو ہے ہماری میٹنگ جو ہے مسلسل جاری ہیں ان تمام جماعتوں کے ساتھ, لیکن سندھ کے صدر کی طرف سے اعلان کیا جائے گا, باقاعدہ قیادت کی طرف سے اعلان کیا جائے گا. اور دیگر سیاسی جماعتیں بالکل دیگر سیاسی جماعتیں بھی لیں گے اور مزید ہو سکتا ہے اور مزید اس جو احتجاج کا جو دائرہ ہے اس کو مزید اور بڑھائیں گے. ہم یہ کام نہیں ہوگا. رضوان خان صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہم کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہیں وہ فیضان راوت صاحب بڑا اس کے اوپر بات کر کے گئے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف لازمی آئے, اور لازمی اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا موقف دے, کیونکہ ایک طرف نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پر یہ الزام لگاتی ہے کہ جی انہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا, بلکہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات نازل کرتی دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا. اور جو احتجاجی صورتحال بن رہی ہے, جس طرح اس پروگرام نے رضوان خانزادہ صاحب تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں سندھ کے, وہ بتا رہے ہیں کہ جی احتجاج کی صورتحال جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اس حوالے سے رضوان صاحب آپ کے وفد نے کس سے اب تک ملاقاتیں کر لی ہیں دیگر سیاسی جماعتوں سے احتجاج کے حوالے سے؟ رضوان صاحب
جو 4 جماعتوں کے نام دیے ہیں ہماری ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور مزید ہماری 1-2 دن میں اور مزید ملاقاتیں ہوں گی اور ہم دن کا تعین کریں گے کہ کس دن سے ہمیں شروع کرنا ہے، لیکن رمضان کے پہلے احتجاج ہوں گے۔ لانگ مارچ کی انداز میں ہی احتجاج ہوں گے، اور تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عدالتوں سے بھی آپ لوگوں نے رخ کر رکھا ہے، ادھر بھی آپ لوگوں نے اپنے جوابات داخل کروائے تھے، تو اس کا کیا رسپانس آ رہا ہے ابھی رضوان صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، ہماری ILF بہت مزیدار ٹیم ہے، ہمارے پاس بیرسٹرز ہیں، قانونی ماہرین ہیں، ہم عدالت کے ہر اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے جہاں سے ہمیں امید ہو۔ اچھا، ناظرین کوشش کر رہے ہیں ہم کہ MQM پاکستان کے رہنما ساجد احمد صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ ان سے فون کال پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا تھا، مگر ابھی کال ٹیم کی جانب سے کی جا رہی ہے تاکہ ان کا موقف آنا ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو گفتگو کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور رضوان خانزادہ صاحب سے بھی، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ رضوان صاحب، کراچی کا مینڈیٹ کیا MQM کو آپ نہیں سمجھتے کہ MQM کے پاس ہی ہے؟ کیا مطلب؟ MQM کراچی میں ایک عرصے سے جیتتی آ رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مینڈیٹ تو اسی کا ہے، لیکن ایک عرصے سے ایک پارٹی جیتتی آ رہی ہے، اب یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ دیکھیں جی، MQM کو خود پتا ہے، ان کی قیادت کو پتا ہے کہ یہ کس طرح جیتے ہیں، مجھے ہی پتا ہے، میں ٹی وی پہ نہیں بولنا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خود بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں تو ہنسی آتی ہے کہ واقعی انہوں نے جو والا کام کیا ہے کہ آنکھوں سے کاجل چرایا ہے انہوں نے، تو وہ یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، MQM پاکستان ہمیشہ سے یہ بات کرتی دکھائی دیتی ہے، دیکھیں کہ ہم نے ہی کام کیا ہے، جب بھی کیا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کا دور ہمیشہ وہ ریکگنائز کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جی جب بھی مردم شماری کی بات آتی ہے تو ہم نے بازیاب کروائے وہ لوگ جس کے اوپر صرف دیگر سیاسی جماعتوں نے صرف سیاست کی، نعرے بازی کی، اتنی ساری چیزیں گنواتے ہیں، اور یہی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اسی لیے کراچی کے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم پر ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اور پیپلز پارٹی مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ چوری کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جی، آپ اس بات کو علی رضا صاحب میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کہ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ان کی اعلیٰ قیادت بڑے قابل احترام ہیں، میں انہیں بڑے جو ہے وہ قابل احترام شخص سمجھتا ہوں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب 90 سے ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے نہیں آتے۔ دوسری بات، آپ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے وہاں سے پارٹی نے ایک ایسے ورکر کو ٹکٹ دیا ہے جو انصاف ہاؤس کی سمجھنے کی چوکیداری کرتا تھا، ایک ملازم تھا، 27 سال سے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر ہے، اس کو ٹکٹ دیا ہے اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے جیتا ہے اور بڑی تعداد میں جیتا ہے، 17,800 ووٹ سے وہ جیتا ہے۔ وہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ فارم 45 جی آپ لے، مگر الیکشن کمیشن نے تو تصدیق مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے نا۔ وہ الیکشن کمیشن تو جو ہے وہ نواز تو شریف رضوان صاحب انہی کی مانیں گے نا، الیکشن کمیشن جو بات کہے گا 2018 میں PTI جیت گئی تھی، اب یہ تو الزامات تھے نا، مگر مانے تو آپ کے گئے نا۔ سر ہمارے پاس آپ دیکھیں نا علی رضا صاحب، ہمارے پاس جو ہے وہ فارم 45 موجود ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دکان میں چوری ہوتی ہے تو رضوان صاحب، خانزادہ صاحب مسئلہ یہ نا کہ پھر عدالت بھی موجود ہے نا، عدالتیں ثابت کر دیں نا، یہ ثابت کون کرے گا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ نہ رضوان خانزادہ پاکستان تحریک انصاف نہ MQM یہ ثابت کرے گی، یہ تو الیکشن کمیشن ادارے متعلقہ کریں گے، عدالت کرے گی۔ یہ تو سر عدالت کرے گی، ایک شخص کی چوری ہوتی ہے، اس کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے، اس کے کپڑے، ابھی آپ کے ٹی وی پہ ایک پروگرام کا کپڑے چوری ہو گئے، اس کے ایک خاتون کی دکان میں کپڑے چوری ہو گئے، اس نے پورا ٹی وی چینل سر پہ اٹھا لیا، دنیا کے ٹی وی چینل اس سے رابطہ کر رہے تھے، ہمارا تو ووٹ چوری ہے، ہم تو پورا ملک سر پہ اٹھائیں گے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم کوئی منو دے رہی ہے کہ ہم گھر چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان خانزادہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تھے۔ ناظرین، آج ملک کی تھوڑی جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے، احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اعلان کیا جائے گا، تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا تھا سندھ کے نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ جی رضوان خانزادہ بتا رہے تھے کہ ہم نے تیاری کر لی ہے، ایک بار پھر آئندہ ہفتے جو ہے وہ دمادم مسجد کے اندر کرنے جا رہے ہیں، سندھ کے مختلف شہروں کے اندر
احتجاج کیے جائیں گے۔ احتجاج کی صورتحال جاننے کی کوشش کی، جس کے اندر دیگر سیاسی جماعتیں GDA، جماعت اسلامی، JUI، فے اور پاکستان تحریک انصاف مشترکہ طور پہ یہ احتجاج کریں گے۔ ناظرین، اب پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔